آج ہم لوگ حروف عاملہ کی ایک نئی قسم حروف ناصبہ کریں گے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ حروف اپنے آگے آنے والے فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ شروع کی آڈیوز میں جب ہم لوگوں نے الفاظ کی اقسام کی تھیں تو اس وقت فعل کی ہم لوگوں نے دو قسم دیکھی تھی، ماضی اور مضارع۔ تو یہ الفاظ فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ماضی کے صیغوں پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسا کہ عام زندگی میں بھی اصول ہے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس سے ہم سبق تو لے سکتے ہیں لیکن اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مضارع کو مطلب پریزنٹ اور فیوچر ہم اپنی دعاؤں سے اور کوششوں سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہی رول یہاں گرامر میں بھی چلتا ہے کہ یہ الفاظ مضارع کے صیغوں میں تبدیلی لائیں گے اور ان کو نصب کی حالت میں لے جائیں گے۔ اب ایک نظر ہم لوگ مضارع کے صیغوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہیں فعل مضارع کے غائب، حاضر اور متکلم کے صیغے۔ ہم ایک بار ان کو پڑھتے ہیں۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلن، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حروف ناصبہ ان الفاظ پر کیسے اثر انداز ہوں گے۔ اس ٹیبل میں دیے گئے الفاظ کو ہم 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے یہ گرین انڈر لائنڈ ورڈ جس کے کہ آخر میں لام کلمے کے اوپر پیش ہے۔ یہ آپ کو 5 یہ صیغے ہیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو۔ ان الفاظ سے پہلے جب حروف ناصبہ آئیں گے تو لام کلمے کے اوپر جو پیش دکھ رہی ہے وہ زبر میں چینج ہو جائے گی اور اس طرح یہ حالت نصب میں ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہو جائیں گے یفعلا، تفعلا، تفعلا، افعلا، نفعلا۔ اب آئیے سیکنڈ سیٹ آف ورڈز دیکھتے ہیں۔ اس ٹیبل میں وہ ریڈ کلر سے انڈر لائنڈ ہیں۔ ان سب الفاظ کے اینڈ میں آپ کو نون دکھائی دے رہا ہے۔ اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ آپ پریشان بالکل مت ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں کرنی ہیں، بس آپ اس کو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ نے اچھی طرح دیکھ کر سمجھ لی تو نیکسٹ ویڈیو آپ کو بہت ہی آسان لگے گی۔ اب ان ریڈ انڈر لائنڈ ورڈ سے پہلے اگر حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو یہ نون اعرابی ڈراپ ہو جاتا ہے۔ واحد مؤنث کا صیغہ ہو جائے گا تفعلی اور مثنیٰ کے صیغے ہو جائیں گے یفعلا، تفعلا، تفعلا، تفعلا۔ اور جمع کے دونوں صیغے جو ریڈ سے نظر آ رہے ہیں یفعلو، تفعلو۔ اب باقی رہے جمع مؤنث کے صیغے، جمع مؤنث غائب کا اور جمع مؤنث حاضر کا، یفعلن اور تفعلن۔ تو ان میں کوئی چینج نہیں آتا۔ اگر اس سے پہلے حروف ناصبہ یا بلکہ جازمہ بھی آئیں تو بھی ان میں کوئی چینج نہیں آتا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کو آسانی سے بدلا نہیں جا سکتا، اور پھر یہ تو جمع مؤنث ہیں، مطلب زیادہ تعداد میں ایک ساتھ ہیں، تو نہ حروف ناصبہ ان کے اوپر اثر ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی حروف جازمہ کوئی اثر ڈالتے ہیں، اور یہ ایز اٹ از ہی رہتے ہیں۔ چلیے واپس چلتے ہیں حروف ناصبہ پر۔ یہ ہے حروف ناصبہ کی لسٹ۔ ان، اس کا مطلب ہے یہ کہ، لن ہرگز نہیں، کئی تاکہ، حتیٰ یہاں تک کی، اور لی اس کا بھی مطلب ہے تاکہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان، اس کا معنی ہے یہ کہ یا صرف کہ بھی آتا ہے۔
यहाँ देखिए अन के आ जाने की वजह से युफ़अलू था ये, और ये लाम की पेश जो है वो ज़बर में चेंज हो गई और ये हालत नसब में चला गया, ऐ युफ़अला हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पर भी अन के आने की वजह से यतूबु यतूबा में चेंज हो गया, ब के ऊपर ज़बर आ गई और ये हालत नसब में चला गया। इसी आयत में नीचे देखिए अन तमीलू, ये था एक्चुअली तमीलूना, जमा मुज़क्कर हाजिर का, लेकिन अन के आने की वजह से इसका नून अराबी ड्रॉप हो गया और वाव साकिन बचा था, तो इसलिए उसके आगे एक अलिफ लगा दिया जाता है, तो ये बन गया अन तमीलू। याद रखिए। तो ये आपने एक जमा की एग्जाम्पल देख ली। अब चलते हैं नेक्स्ट हर्फ पर, और वो है लन, जिसका माना है हरगिज नहीं। ये मुस्तकबिल की नफ़ी के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, लन यबअसल्लाहु, यहाँ पे देखिए लन आ जाने की वजह से यबअसु जो है वो यबअसा में चेंज हो गया, स के ऊपर ज़बर आ गई और ये हालत नसब में चला गया। इसी तरह से अगली आयत में देखिए लन यहूरा दिख रहा है, लन की वजह से र के ऊपर ज़बर आ गई और ये हालत नसब में चला गया। अगली आयत में देखें, ये जमा का एग्जाम्पल है लन यदुर्रुकुम, ये एक्चुअली था यदुर्रूना, नून अराबी था यहाँ पे जो कि लन के आने की वजह से ड्रॉप हो गया और ये हो गया लन यदुर्रुकुम। अब आइए थर्ड हर्फ नासबा देखते हैं, कई, इसका मतलब है ताकि। ये एग्जाम्पल देखिए कुरान से, सूरह ताहा की, कई नुसब्बिहा का, ये का जो है ये ज़मीर है, प्रोनाउन है जो इससे अटैच्ड है। आपका जो फेल का वर्ड है वो क्या है, नुसब्बिहु था, ये नुसब्बिहा का मतलब तेरी तारीफ ना। तो अभी हम सिर्फ नुसब्बिहु को, आप देखिए ये हा के ऊपर पेश थी, लेकिन कई के आ जाने की वजह से हा के ऊपर आपको क्या दिख रही है, ज़बर, और ये हालत नसब में चला गया और ये हो गया कई नुसब्बिहा का कसीरा। अब फोर्थ हर्फ नासबा देखते हैं, हत्ता, यहाँ तक की। ये एग्जाम्पल देखिए कुरान से, हत्ता उहदिसा, ये था उहदिसु और हत्ता के आने की वजह से सा के ऊपर ज़बर आ गई और ये हो गया हालत नसब में। अब लास्ट हर्फ नासबा देखते हैं, ली, इसका मतलब है ताकि, इसको लाए तालील भी कहते हैं। आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए जिससे आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं। अब आइए इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। लिनुरसिला, यहाँ पे देखिए ली के आने की वजह से लाम के ऊपर ज़बर आ गई, ये एक्चुअली था नुरसिलू, लेकिन ली की वजह से ये हालत नसब में हो गया और बन गया लिनुरसिला। इसी तरह अगली आयत में देखिए, लियस अला, ये था यस अलू, लेकिन ली की वजह से लाम के ऊपर ज़बर आ गई और ये आ गया हालत नसब में। और ये एग्जाम्पल भी देख लीजिए, लियुनज़िरा, ये एक्चुअली था युनज़िरु, लेकिन ली की वजह से रा के ऊपर ज़बर आ गई। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जमा के। आपको याद है कि जमा की आवाज़ क्या थी, ऊना की। ये एक्चुअली था यकफुरूना, लेकिन ली के आने की वजह से जमा का नून अराबी गिर गया और ये हो गया लियकफुरू। इसी तरह आगे देखिए, यतमत्तऊना था ये, लेकिन ली की वजह से नून अराबी ड्रॉप हो गया और ये रह गया लियतमत्तऊ। इन शॉर्ट, फेल मुदारे के सेगे में जहाँ कहीं आखिर में पेश आएगी वो ज़बर में बदल जाएगी और अराबी ड्रॉप हो जाएंगे और नून निस्वा एज़ इट इज़ रहेंगे। नून निस्वा मतलब जमा मुअन्नस के जो नून है वो एज़ इट इज़ रहेंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और आप एटलीस्ट 7 टाइम्स इसको एक बार पढ़ लीजिएगा इस तरह से, नासबा अन लन कई हत्ताली, नासबा अन लन कई हत्ताली, इनकी मीनिंग्स भी याद कर लीजिएगा
اور قرآن میں سے کچھ اگزامپلس بھی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے حرف کے ساتھ جلدی ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.